హైదరాబాద్ బిఎన్ రెడ్డిలో శ్రీ భారతి విద్యాలయ పాఠశాలలో ఘనంగా జరిగిన రోబో ఎగ్జిబిషన్. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ డిఆర్డిఓ శ్రీనివాసరావు, సైంటిస్ట్ అంబటి సతీష్ రెడ్డి, అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ ప్రొఫెసర్ ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ కె శరత్ కుమార్, ఫౌండర్ సగృదయ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వర్త్ బర్డ్స్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు కొమ్రోజు రాజశ్చారి శ్రీహర్ష మాట్లాడుతూ రోబోటిక్స్, ఏఐ, ఆటోమేషన్, వివిధ టెక్నాలజీతో కూడిన 50 ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ సరిత, చైర్మన్ జయరాం, సంస్థ ఇంజనీరింగ్ ఉపాధ్యాయులు, పేరెంట్స్ పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రదర్శనకు తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విద్యార్థులను అభినందించారు. You can 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Safety of the people from the accidents. When the person is drowsiness and sleepy mode, the eye sensor detects the eyes. Sensor detects food pleasure. Arduino board process sensor data, buzzer or vibration motor, alert the user, battery pack, power the system. Our project name is Auto Robot. Explanation: you from beginning robot use tools in robot project, use motion control learning, use STEM interactive. Thank you. Using servo motors, the Arduino controls the servo angle to create realistic things such as left, right, up and down movements. Guys, in so many robots for representing realistic eye movements of humans, and also the Arduino controls everything, and we use here servo motors for precise angular movements. Electronic eyes is a part of a robot which represents the eyes. Materials required: eye structure. Here eye structure is important to hold all the components, and Arduino Uno to command and control all the components. And here we use servo motors for precise angular movements. We use 5 servo motors in our robot. I am here with my friends S. Vamshi Krishna Reddy to present our project Smart Dustbin. Now my friend will continue. Materials required:
Materials required. Ultrasonic sensor detects human presentations. Arduino board controls its movement. Servo motor open and close it. Dustbin structure. Always power supply supplies power. Next my friend will continue. The ultrasonic sensor detects motion and the Arduino activates the servo motor. This project promotes hygiene touchless operation. Application used in public cleanliness system, used in smart cities, used in hospitals and schools, used in home automation, used in waste management, used in hygiene focused project. As we look towards the future of smart dustbin, let us end this explanation. Thank you. Advanced driving assistance system. So basically this system is actually useful to avoid accidents. So for example, whenever we drive on the road, someone without giving any warning will try to overtake from right side or left side. So we may not be looking at the mirror. So in that case, what actually happens is, so this sensor, which you can see, it is attached at the back side of this vehicle, right side or left side. This sensor will detect the vehicle is approaching from right or left and send the signal to the mirror. And that light will alert us so that we can look at the mirror, and This light is alert. yeah, alert. So for example, if we are vehicle is overtaking from right side, that's why right LED is. So that means you can see the right side mirror and accidents. This is our project ADAS, known as Advanced Driver Assistance System. Materials required: ultrasonic sensor detect obstacles at distance. Arduino board process sensor data. Buzzer alerts driver. What do you give? Display module, source warnings, power supply, supplies power. ADAS assists us by detecting obstacles and providing light. Sensors continuously monitor the surroundings and alert the driver when the danger is detected. This project demonstrates intelligent vehicle safety systems. The show no? Application used in smart vehicle safety, used in accident prevention system, used in autonomous driving research, used in driver assistance models, used in automotive enforcement, used in traffic safety studies. This is mainly used in cars and bikes. Thank you. Robotech Titan, Robotics Expo 2026 at the rate of Sri Bharati Vidyalaya School. Open! Arduino acts as a controller to manage movements and responses. Servo motor enable joint movements such as walking and hand motion. Body flow provides unit structure and balance. Over to my friend. Connecting wires. It is used to power supply and the other components, and battery path. It will use to power supply to the all components. Application. It is used to new AI robotics, and it is used to education humanoid robotics. It is used to STEM education program. It is used to interactive demonstration and explain. My friend will. The mini humanoid is a small human-like robot designed to demonstrate basic human movements. Servo motor acts as enable lights and help the robot to move, turn and walk and perform simple gestures. Arduino Nano acts as a control unit to manage movements and sequence and sensor input. This concept introduces students to humanoid structure, motion coordination and embedded programming. Thank you. Welcome to the guys.
water level indicator. Now Rizwan is going to tell materials required. Materials required. Ultrasonic sensor. This sensor measures the distance between the water surface and top tank by receiving and sending ultrasonic waves. Arduino Uno, a Wi-Fi-enabled microcontroller that processes sensor data and sends it to buzzer. Water tank model, a container used to measure and monitor water level. Power supply provides power to Arduino Uno and sensor buzzer. It is used to produce low and high beats. Now Ritvik is saying explanation. The water level indicator project uses a ultrasonic sensor to measure the water level inside a tank without direct contact. A node MCU reads the distant data from the sensors and calculates the water level percentage. This information is then sent to a cloud database through Wi-Fi, and users can monitor the tank level by using a mobile application. This system helps prevent water overflowing and ensures efficient water management. Applications. It is used to monitor overhead water tanks in homes. It helps industries and track large storage tanks. It supports agriculture and irrigation system. It prevents water wastage in apartments. It assists municipal water management. It is useful in smart building automation. Okay, Nana, good. Robotech Titan. So this is a robotic expo which is being conducted in Sri Bharati Vidyalaya School in collaboration with Archibald Technologies. So here you can see grade 1 to grade 9 students. They are exhibiting their projects which they have worked hard really from last 2 weeks. They started from scratch and finally they built these robots. And వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఎక్సైటింగ్గా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తున్నారంటే ఈవెన్ చాలామంది పేరెంట్స్ లైక్ దే ఆర్ ఇన్ స్టిల్ షాక్, అంటే వాళ్ళు షాక్లో ఉన్నారు ఇంకా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ వీళ్ళే తయారు చేశారా అని చెప్పి. సో మేము కూడా ఇంకా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం, ఎందుకంటే మేము కష్టపడి వాళ్ళతో నేర్పించాం. ఎవరైనా పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని ఏమైనా అడగడం జరిగిందా? ఇప్పటివరకు అయితే ఇంకా పేరెంట్స్ ఏమి అడగలేదు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అడిగడం చూసాను. స్టూడెంట్స్ అడిగి వాళ్ళే క్వశ్చన్ చెప్పేస్తున్నారు. సో మా వరకు రానివ్వట్లేదు పిల్లలే అన్ని ఆన్సర్ చెప్పేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. రైట్ సార్, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. మీకు ఎవరికైనా సమ్మర్ క్యాంప్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. మమ్మల్ని సంప్రదించాల్సిన నెంబర్ 7013237740. ఈ నెంబర్కి మీరు సంప్రదించండి. మీకు సమ్మర్ క్యాంప్ కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. స్కూల్ పిల్లలు ఫ్రమ్ గ్రేడ్ 4th టు ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ వరకు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. ఏజ్ లిమిట్ ఏం లేదు. ఏజ్ లిమిట్ అంటూ ఏం లేదు. Everyone, I am K. Sarita, Principal of Sri Bharati Vidyalaya, CBSE and State Block. Today, I am proudly announcing that we are celebrating Robotic Expo in our school. Students have participated with a great enthusiasm. They did so many projects with the help of Arthaplots Technologies, CEO Sir Rajesh, then assistant founder is Sri Harsha Sir. With the help of them, our students created more number of projects. They got more information about technology. Nowadays, technology is very important. Our government is implementing that one in a great manner from the basic level of the students, that is from 3rd class to government is going to implement this one. So here in our Sri Bharati Vidyalaya, our students are getting information about technology on different projects like AI, then coding, in the different running projects, how they are working, that they are getting information from first class itself. I am very proud to announce that we are conducting robotic classes in a great way. That is, we are conducting these classes past 3 years. Then we are conducting Robotic Expo also every year. Students and parents are participating in a great way. Then students are getting more information about technology. That's all I want to tell. మేడం, ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు మనకు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు కదా, ఇంకేమైనా చేస్తే బాగుండు అనిపించిందా మేడం మీకు? ఈ కంపెనీ వాళ్ళ లేకపోతే ఇంకెవరైనా? ఈ కంపెనీ వాళ్ళే మా పిల్లలు ఇంకా టాలెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఇంకేదైనా చేస్తే బాగుందని మీకు అనిపించిందా?
వీళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి మా క్లాసెస్ ఇస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క క్లాస్ నేను గమనిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో వాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ ఏజ్ వైజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ కంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బ్రెయిన్కి ఉన్నటువంటి కెపాసిటీని బట్టి వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఫోర్త్ క్లాస్ అన్నప్పుడు వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో వాళ్ళు కవర్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ వచ్చేసరికి అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది. చాలా ప్రాజెక్ట్స్ పిల్లలు నేర్చుకున్నారు. కాకపోతే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఒక 50 ప్రాజెక్ట్స్ వరకు మాత్రమే ఈ ఎక్స్పోలో నేను ఎగ్జిబిట్ చేయగలిగాము. సో నెక్స్ట్ టైం ఇంకా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్తో మాకు పిల్లలకి గైడెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామండి. ఈ ఇయర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫై మేడం. అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంది మేడం అంటే ఇప్పటికి బాగా ఉన్నాయి, ఇంకా ఇస్తే బాగుండే అని ఏమైనా ఆలోచన ఏమైనా వచ్చిందా? ఇంకా న్యూ టెక్నాలజీ ప్రకారంగా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా ప్రిపేర్ చేసి పిల్లల యొక్క నాలెడ్జ్కి ఛాలెంజింగ్గా ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వాలండి. అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. రాజేష్ సార్ దగ్గర నుంచి కావాలంటే కొత్తవి ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకొనైనా కూడా సార్ పిల్లలకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, నేర్పించాలి, పిల్లలు నేర్చుకోవాలి. శ్రీభారతి విద్యాలయ కిడ్స్ అన్నింటిలోపల ముందున్నట్టుగానే టెక్నాలజీలో కూడా ముందుండాలని ఆశిస్తున్నాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎన్ని రోజుల శ్రమ ఉంది మేడం? ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేశారు మేడం? 1 year ప్రాక్టీస్ చేశారండి మా పిల్లలు. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ జూన్ అంటే జూన్ మంత్లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయలేదు. జూన్ 26th మేము క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, రోబోటిక్ క్లాస్. సో 1 year దట్ ఇట్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. కాబట్టి మా పిల్లలు ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ పని చేయలేకపోయినా కూడా వాళ్ళే సెట్ చేసుకొని చేయగలుగుతున్నారు. ఇది మాత్రం నేను చెప్పండి. ఓకే మేడం, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. సెకండ్ క్లాస్ అండి, ఇద్దరు టెక్నాలజీ చదువుతున్నారు భారతీయ విద్యాలయ. సో ఈరోజు ఇక్కడ మేము రోబోటిక్ ఎగ్జిబిషన్లో పాల్గొన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీళ్ళు ఏంటంటే భారతీయ విద్య వాళ్ళు పిల్లలకి చదువుతో పాటు పిల్లలకి ఈ రోబోటిక్ క్లాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇండియా కొద్దిగా టెక్నాలజీ ప్రకారం కూడా కొంచెం చాలా ఫాస్ట్ కావాలి. అందుకని పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచే మనం రోబోటిక్ క్లాసెస్ నేర్పించడం అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. భారతీయ విద్యా స్కూల్ వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ అండి. నేను ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్సే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇలానే వీళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారే. పిల్లలకి ఇంకా అంటే ఈ టెక్నాలజీ ప్రకారంగా చాలా ముందుకు నడవాలి. దీనివల్ల ఇండియాకి చాలా ఉపయోగపడాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ. In this robotic sphere, there's a spectrum of robotics, from basic robotics to the advanced robotics of humanoid robots, robotic dogs, and that also included 3D printing technologies. They included the technologies which are being used in day-to-day basis. Like in cars, there's one technology of for drivers when they are getting sleep. There's technology regarding the jogging. Next, the home sensors like humidity sensors, smoke sensors, which integrating with Internet of Things. So there are many spectrum of technologies. These are being introduced to kids in the very young age, so they'll get to learn many things about this. ఓకే సార్, మీకు దీంట్లో ఏది బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనిపించింది? What is the best project among all these projects? Best project I feel one is the humanoid robot. Sir, 1 second, sir. My name is Rajesh and I am the founder of Artapos Technologies Private Limited. So here we have collaborated with Sri Bharati Vidyalaya Montessori School in BN Reddy. So today, from last few years, we are conducting classes, robotics classes in the school, and finally today we are showcasing our projects through children. So many parents are seeing the children, but we are seeing the young innovators, so young scientists, young engineers, because we have included many technologies which are upcoming and already in the market, like robotics.
it is a future subject. Already some of the people, some of the countries are aware about this robotics, but most few people only know about robotics in our country. So our agenda is to teach robotics education in a practical way. So whatever the exhibition, whatever the concepts, whatever the projects you have seen here, everything is practically hands-on made projects by students itself. And they are showcasing. In that, technologies are covered as robotics, AI, IoT, and 3D printing technology. So first of all, we want to sincerely thank management of Sri Bharati School for taking a step forward, which is the future. They were preparing the children for the future ready. టోటల్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్ చేశారు సార్? Complete గా మేము ఇక్కడ 50 ప్రాజెక్ట్స్ చేశాము, కవరింగ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ న్యూ టెక్నాలజీ. సరే, ఏదైతే ఈ ప్రాజెక్ట్కు కాస్ట్ అవుతుందో సార్, ఈ కాస్ట్ ఎట్లా మేనేజ్మెంట్ ఉందా, మీ కంపెనీ చూసుకుంటుందా? లైక్ మా కంపెనీ నుండి మేము ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ని ట్రైనర్స్ని మేము పంపిస్తాం సార్. ఇక్కడ అంతా కూడా మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటారు, మొత్తం మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటాం. ఓకే, దీంట్లో బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏది అనిపించింది సార్ మీకు? బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో ఒక్కొక్క బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ సైడ్ పోతే రోబోటిక్ ఆర్మ్స్కి మేము రెడీ చేస్తున్నాము, అండ్ కొన్ని హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్ పెట్టాము, ఎలా హ్యూమన్ టైప్, అండ్ అలానే ఒక విజువల్ ఇంపైర్డ్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఒక స్మార్ట్ షూ పెట్టాము, స్మార్ట్ స్టిక్ పెట్టాము, బ్లూటూత్ కంట్రోల్ రోబోట్ పెట్టాము, అన్ఈవెన్ సర్ఫేస్లో వెళ్ళడానికి వాటర్ పెట్టాము. ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఒక్కొక్కటి. స్మార్ట్ డస్ట్బిన్, ఐఓటీ, ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు వెళ్ళి స్విచ్ ఆన్ చేసుకోలేని సిచ్యువేషన్స్లో ఉంటారు, క్లాప్ కొడితే స్విచ్ ఆన్ అయ్యేలాగా. టోటల్గా మీరు ఎన్ని స్కూల్స్ ఇలా ఎంచుకున్నారు సార్? మేము కొన్ని లిమిటెడ్ స్కూల్సే ఉన్నాయి సార్. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద స్కూల్ శ్రీ భారతి. అంటే మీ ఒక్కొక్క స్కూల్లో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది కదా, ఈ స్కూల్లో పిల్లల టాలెంట్ ఏం చూశారు మీరు? ఈ స్కూల్లో టాలెంట్ అంటే సార్ ఫస్ట్ డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు, అండ్ పిల్లలు చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మాకేంటంటే మేము చెప్పిన ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎగ్జిబిషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని ఫెయిల్ అయిపోతాయి, బికాస్ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల పిల్లలు ప్రాపర్గా దాని మీద నాలెడ్జ్ లేవు. మీరు ఇక్కడ చూస్తే 50 మోడల్స్కి 50 కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది, అన్ని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మాకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే మేము ట్రైనింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు వాళ్ళు నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది. సో రిపేర్స్ వచ్చినా కూడా పిల్లలే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, మా వారికి కూడా రాదు. ఈరోజు శ్రీ భారతీ విద్యాలయాల్లో జరుగుతున్నటువంటి టాలెంట్ బేసికలీ రోబోటిక్స్ మీద ఈవెంట్ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమానికి ఇచ్చేది. దీన్ని రాజేష్ వాళ్ళు వాళ్ళ అర్థవాట్స్ టీమ్ రాజేష్ టీమ్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ అరౌండ్ టు మేక్ థింగ్స్ హ్యాపీ. ఒక చిన్న స్పేస్లో 50 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ డివైసెస్ యూస్ చేస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ఐఓటీ బట్ ఆల్సో 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీస్ విచ్ ఆర్ ఫార్ మోర్ నీడెడ్ ఎట్ దిస్ అవర్. ఏంటి అంటే పిల్లలు వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఈ రన్నింగ్ రేస్ గేమ్లో 99% వచ్చిందా 100% వచ్చిందా అనేటువంటి ప్రెషర్లో ఇట్స్ బేసిక్లీ రిప్రీవల్ వాళ్ళకి బయటికి రావడం, కొత్తది నేర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశం. రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్నెస్ని వాళ్ళని ఒక కాన్ఫిడెంట్గా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఐడియాస్ కానీ లాజిక్ కానీ ముందు పెట్టుకుంటూ వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడేటువంటిది నేర్పించడం అనేది, అది కూడా మాట్లాడడం జనరల్గా కమ్యూనికేషన్ చేయడం ఒక పార్ట్. కానీ దీన్ని వాళ్ళు నేర్చుకున్నది హ్యాండ్స్ ఆన్గా నేర్చుకున్నది చెప్పగలగడం అనేది ఇంకొక పద్ధతి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది చదివి నేర్చుకోవడం లేదు. ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళు ఏమంటారు ఒక మంచిగా ఒక నలుగురు కలిసి టీం వర్క్గా చేసి మాట్లాడడం అనేది చాలా డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఈ అన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న స్కూల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది. కానీ ఇలాంటి మంచి స్కూల్స్ బేసికలీ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ టు టేక్ దెమ్ అరౌండ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కెరియర్ గైడెన్స్ అప్రోచ్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి. సార్ మీరు చూస్తే చాలా చిన్న పిల్లలు కదా సార్, ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలు కదా, వాళ్ళ మేజర్స్కు మీరేం చెప్పదలుచుకోవాలి సార్? ఏదైనా చూడండి, చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాతనే వాళ్ళకి ఒక మెంటల్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది, నేర్చుకుంటారనుకుంటారు. కానీ అంటే చాలా తప్పు. ఫ్రమ్ గ్రేడ్ 2 నుంచి మీరు గ్రేడ్ 10 వరకు పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారంటే వైట్ స్లేట్ లాగా ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ అంటిల్ అబౌట్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ వరకు మీరు ఏదే నేర్పిస్తే అది చాలా క్విక్గా క్యాప్చర్ చేస్తారు. మీరు సంగీతంలో చూడొచ్చు, డ్యాన్స్లో చూడొచ్చు, ఇంకో దగ్గర చూడొచ్చు. వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ వాళ్ళ మెంటల్ స్ట్రెంత్ కానీ ఆ ఏజ్లో చాలా బాగుంటుంది. మొక్క దశలోనే బాగుంటుంది. కరెక్ట్. మొక్క దశలో అంటే బేసికలీ అట్లని కాదు, బేసికలీ అంటే వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ మారుతుంది. అది నేను ఇది చేస్తున్నంటే ఎందుకు చేస్తున్నాను, దీనివల్ల ఏంటి అప్లికేషన్, దీన్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకుంటామని వాళ్ళకి ఆలోచన వస్తే ప్రతిదీ ఉట్టిగా మగప్ చేసుకోవడం కాకుండా ఎందుకు వాడతాము అనేది ఒక్కసారి క్వశ్చన్. మనకు చాలా వాళ్ళు చెప్తారు వై, వెన్, వేర్ అండ్ వాట్ అనే ఈ 4 క్వశ్చన్లు మనం వేసుకోగలిగితే, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అనే క్వశ్చన్స్ వేసుకొని చేయగలిగితే
సైన్స్లో చాలా చాలా రాణిస్తారు. నాతో పక్కన ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ సార్ వన్ ఆఫ్ ద డిఆర్డిఓస్ మోస్ట్ ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్. వారు ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం అనేది బేసికలీ ఇట్స్ అన్ అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ దేర్ టాలెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ది మేనేజ్మెంట్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దర్ కెరియర్స్ ఆఫ్ ది స్కూల్ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి గౌరవపడుతున్నందుకు మేమందరం ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషిస్తాం. పిల్లలందరూ బాగా ప్రిపేర్ చేసి అందరూ వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని రోబోట్స్ అన్నింటిలో వరకు తీసుకొని రోబోట్స్ కానీ వాళ్ళ వర్కింగ్ మాడ్యూల్స్ కానీ అన్నీ వాళ్ళు ప్రాపర్గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు వచ్చి చూసే టీచర్స్కి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతున్నారు. అండ్ పిల్లలు 1 year వాళ్ళు చాలా బాగా కష్టపడి వాళ్ళు మంచిగా చేశారు. ఇప్పుడు మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఈ జనరేషన్కి ఏమైనా తేడా ఉందా సార్? లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అండి. లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ జనరేషన్ అండ్ రైట్ నో. మా జనరేషన్ అప్పుడు రోబోటిక్స్ ఈ కల్చర్ లేదు అని చాలా వరకు కల్చర్ లేదు. మాకు ఓన్లీ బుకిష్ నాలెడ్జ్ వరకే వస్తుంది. బుక్స్ తీసామా, చదువుకున్నామా, అర్థమైందా, ఎగ్జామ్ రాసామా, మార్క్స్ వచ్చాయి, అంతవరకే. ఈ రోబోటిక్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్స్ కానీ అవే మ్యాథ్స్ ల్యాబ్ అవే మాకు లేవు. మా వరకు చేసుకోవడం ఎస్ఎస్సీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుండే, అది చదువుకోవాలి, అది రాసుకోవాలి, అంతవరకే. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు పెట్టే కల్చర్ ఇప్పుడున్న శ్రీ భారతిలో మాకు మ్యాథ్స్ ల్యాబ్ కానీ ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ కానీ రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ నాట్ యూ నేమ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. స్పోర్ట్స్ వేర్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే సార్, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ సార్. నేను డిఆర్డిఓ నుండి వచ్చాను. నేను డిఆర్డిఓలో సీనియర్ సైంటిస్ట్. ఈ ప్రజెంట్ ఈవెంట్ రోబోటెక్ హైటాన్ దీనికి యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను చీఫ్ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేశాను. ఇందులో లైక్ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ నేను విజిట్ చేశాను. పిల్లలు కూడా యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రాజెక్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో టెక్నాలజీస్ లైక్ తర్వాత ఇప్పుడు ఐఓటీ బేస్, తర్వాత ఇంకా రోబోటిక్స్, తర్వాత ఇదర్ ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్ అండి. పిల్లలు చిన్న వయసులోనే వాళ్ళు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో కనిపిస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దీనికి మెయిన్ ఏంటంటే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే మనకి అర్ధబాట్స్ వీళ్ళ సపోర్ట్తో ఈ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం. తర్వాత ఈ స్కూల్ శ్రీ భారతి విద్యాలయ, ఇందులో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ రోబోటిక్స్ ఈవెంట్ అనేది యాక్చువల్గా చాలా గ్రాండ్గా జరుగుతుంది. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు పిల్లల్లోనే మనకి చిన్నప్పటి నుండే యాక్చువల్గా ఈ టెక్నాలజీస్ గురించి మనం అవేర్నెస్ ఇస్తున్నామని ఓన్లీ స్కూల్ బుక్ ఇష్యూ థియరిటికల్ కాకుండా ప్రాక్టికల్ చిన్నప్పటి నుండే మనకి అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. తర్వాత ఈవెన్ ఈ స్కూల్ కూడా ఎదురానికి కూడా బాగుంది. తర్వాత పిల్లలు కూడా ఏంటంటే మంచి ప్రోడక్ట్ కావాలంటే స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం పేరెంట్స్ మంచి పేరెంట్స్ ఉండాలంటే మంచి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం వస్తుందంటే ఈ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంది. తర్వాత అక్కడ ఏంటంటే ఇది మెయిన్ డిస్ప్లే ఒకటి కనిపిస్తుంది. దాంతోపాటు ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీస్ లైక్ రోబోటిక్స్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ, అలాగే నమ్మడే చాలా టెక్నాలజీస్ ఉంటున్నాయి. సార్ మనకు అంతా తెలిసినట్టయితే డిఆర్డీలో అయితేనే టెక్నికల్ కానీ సైన్స్ కానీ అని ప్రపంచం అంతా తెలుసు. మీరు ఇక్కడ విజిట్ చేసారు కదా సార్, మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇక్కడ? మేమేంటంటే ఈ టెక్నాలజీ చిన్నప్పుడు మేము చూడలేదండి. మేము ఇంజనీరింగ్లో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం, ఇవన్నీ కొన్ని చూసాము. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ 2025, 2026లో యాక్చువల్గా ఈ టెక్నాలజీ అనేది యాక్చువల్గా కనిపిస్తుంది. నౌడేస్ చాలా ఉన్నాయి మనకి బయట రోబోటిక్స్ టీచ్ చేసే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది ఆన్లైన్లో చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటంటే ఈ మన అర్ధబాట్స్ అంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఏంటంటే ముందుకు వచ్చి దాంతోపాటు ఏంటంటే స్కూల్స్లో వాళ్ళు టైప్ అయ్యి దాంతోపాటు పిల్లలతో వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎర్లీగా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడే వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. నేను ఫ్యూచర్లో సైంటిస్ట్ అవ్వాలా, లేకపోతే ఇంజనీర్ అవ్వాలా, లేకపోతే ఏంటంటే మేబీ వేరే ఫీల్డ్కి వెళ్ళాలన్నది వాళ్ళకి ముందే తెలిసిపోతుంటారు. మన టైంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చెప్తుండాలి ఒక ఇంజనీరింగ్ ఉంది, మెడిసిన్ ఉంది. తర్వాత ఏంటంటే అప్పుడు లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అండి. నౌడేస్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇది మనకి చిన్నపిల్లల్లో ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ స్లేట్ అంటే బ్లాంక్ ఇదన్నమాట. మనకేంటంటే నాకు కూడా ముందు ఎలా అనిపించేది అంటే ఇంత చిన్నపిల్లల్లో ఈ టెక్నాలజీ అవసరమా అని అనిపించేది. బట్
నేను 100% అగ్రీ విత్ సతీష్ గారు. మనకేంటంటే చిన్నవి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం టాయ్స్ చూసామండి. ఆ టాయ్స్లో కూడా ఒక రోబో, అడ్వాన్స్డ్ టాయ్ అంటే నథింగ్ బట్ రోబో ఉంది. ఇప్పుడు అదే ఈ పిల్లలతో చేయించారనుకోండి, చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంది. నవడేస్ చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి చూస్తున్నారు, యూట్యూబ్స్ చూస్తున్నారు. దాని దగ్గర ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ మెయిల్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి చూస్తున్నారు, షార్టింగ్ ఎలా చేయాలని చూస్తున్నారు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఆ మొబైల్ కూడా వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్ వాడుతున్నారు అనుకోండి. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది బయట. నేను ఐ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ బీయింగ్ ఏ చీఫ్ గెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్. I congratulate the Sardar Awards team and also the school dean. Okay, sir. Thank you.